ज्ञानपीठ यूट्यूब चैनल को मुझे स्वागत करुच्ची। आपण मैंने आमर जो एमसीक्यू सीरीज चलता हिस्ट्री एवं जियोग्राफी पर आज ओडिया आसी सीरीज ओडिया आमर आज 182 एमसीक्यू। आज आम ओडिया प्रथम विषय देखिए ग्रामर वाक्य विचार देखिए वाक्य विचार 182 एमसीक्यू आसी 182 एमसीक्यू आपंकर ठीक हम आपण निज खाता कलम धरी रेडी रुहतु एवं आम सहित एमसीक्यू प्रैक्टिस करूँ। आपण मैंने भूगोल आउ इतिहास को जो सारा भल पाया देते आम आशा करूँ आमको ओडिया ग्रामर रे से सारा भल पाया आमको देवे। प्रथम प्रश्न देखिए जदि आम वाक्य क्या प्रकाश करें वाक्य जब देखिए वाक्य क्या प्रकाश करें जब देखी सार शब्दर अर्थ को पद संयोजना को मनर भाव को ना संरचना दक्षता को सारा वाक्य हूँ क्या प्रकाश करता है मनर जो भाव थाए ताकू ही प्रकाश करता है वाक्य ताले मनर भाव को ही प्रकाश करता है। ऑप्शन सी हम एक नंबर जब हम देखिए ऑप्शन सी हम राइट आंसर। आज आई 182 एमसीक्यू 182 आप बाद परीक्षा गोटे प्रश्न आपको परीक्षा आसोनी आपको जो देखिए 10th एग्जाम 2027 रे 182 प्रश्न बाद गोटे प्रश्न भी आप परीक्षा आसी न। वाक्यर गोटे पद अन्य पद को कहीं अपेक्षा करे वाक्यर गोटे पद अन्य पद को कहीं अपेक्षा करे अर्थबोधन गोटे जब आम कह अर्थटा पूरण हो पार न आ गोटे को आणिक जोड़े अर्थटा पूरण होता अर्थबोधन। ऑप्शन डी हम राइट आंसर। 2 नंबर देखिए वाक्य संबोध पद क्योंठार बसे वाक्यर संबोध पद हे ईश्वर ईश्वर मत रक्षा कर इपरि भाव में जब देखिपर वाक्यर संबोध पद पूर्व बसी पारे बसी पारे ताले ऑप्शन ए हम राइट आंसर। आम जब देखिए यार सब्जेक्ट क्लास आम यूट्यूब चैनल अच्छी आप देखिपारे आम बहुत भल भाव सुंदर बुझेचु आपने देखी ना क्लास निहाती देखूँ आमको बहुत सारा भल पाया दिंतु जहाँफल आम मनोबल आहरी बढ़ो आम क्लास धरिक आसू आप आदि भल ना तो क्लास को लाइक करूँ लाइकटा कमी जाऊँगी भ्यू जी जाता यूट्यूबर जी जाता भ्यू तो जाऊँगी जेहेतु आम न्यूज चैनल से लाइकटा टिके कम रही जाऊँगी आपने बहुत सारा भल पाया दिंतु लाइक माध्यम। मिश्र वाक्य क्या कह 4 नंबर प्रश्न देखिए मिश्र वाक्य क्या कह जेकोसी प्रकार वाक्यर सम्मिलित रूप को मिश्र वाक्य कह ऑप्शन बी राइट आंसर हम। देखिए 5 नंबर प्रश्न पवनर प्रतिकूल साइकेल चालन कष्टकर यही वाक्य क्या द्वारा संपुक्त कर पवनर प्रतिकूल प्रतिकूल उपसर्ग उपसर्ग केतोटी अच्छी 21 उपसर्ग अच्छी तुम जब प्र परा अफ सम पढ़ ऑप्शन डी हम है। वाक्य कर्ता और क्रिया थाई मनोभाव मनर भाव को जब संपूर्ण रूपे प्रकाश कर से कि वाक्य होता है से खंड वाक्य होता है ऑप्शन सी 6 नंबर देखिए आम ऑप्शन सी हम राइट आंसर। देखिए 7 नंबर कौन कही 7 नंबर जब आम देखा संपदान कारक पद वाक्यर क्योंठार व्यवहृत हुए संपदान कारक तो कर्म पर कर्म पूर्वर होता है संपदान को कारक हुए चतुर्थी विभक्ति संपदान कारक चतुर्थी विभक्ति हुए आम विभक्ति और कारक आप रहीगला कौ क्लास 9th क्लास भल कि पढ़ी आई 10th आपको आउरी इजी लगे ऑप्शन बी हम राइट आंसर। गुरुत्व आरोप किए वाक्य शेष बसी था गुरुत्व आरोप पदान्वय अवय शेष बसी था यदि गुरुत्व आरोप ऑप्शन बी हम राइट आंसर। बालकटी उड़ुची बालकटी के उड़ी पारे तार योग्यता ही शब्दर ना योग्यतार अभाव जो वाक्य हुए ना ऑप्शन बी देखिए केते सुंदर सुंदर प्रश्न आपने देखिपे निहाती जो मैंने सब्जेक्ट पढ़ी पाठटा को बुझी प्रश्न बहुत सहज लगे जो मैंने बुझी ना खाली एमसीक्यू प्रैक्टिस कर तो कष्ट लगे ही। आसक्तिर अन्य नाम पद विनाश आमर जो सब्जेक्ट क्लास अच्छी पद विचार देखिपर वाक्य समस्त वाक्यर समाख्या क्रियार अंशटी को कौन कहुए खंड वाक्य कहुए यहाँ हूँ ऑप्शन सी 12 नंबर देखिए आम रमेश बिना ए कम हो पारे बिना लगे माने बिना गोटे अवय पद ऑप्शन डी हम राइट आंसर। प्रकार्यात्मक रूप दृष्टि वाक्य के प्रकार्यात्मक वाक्य हूँ 5 प्रकार ऑप्शन डी हम राइट आंसर। एवं देखिए आम 15 नंबर प्रश्न देखिए 15 नंबर प्रश्न देखिए जदि दुई बा तत्यधिक परस्पर सापेक्ष खंड वाक्यर समन्वित क्यों प्रकार वाक्य गठित हुए दुई बा तत्यधिक परस्पर सापेक्ष खंड वाक्य को लेकिन आम जटिल वाक्य गठन करता ऑप्शन केते ऑप्शन बी हम राइट आंसर। ओडिशार राजधानी भुवनेश्वर एटा की वाक्य ना एटा गोटे विवृत्ति सूचक वाक्य कौन
विपरीत सूचक वाक्य ऑप्शन ए। आम देखिए 17 नंबर निम्नोक्त वाक्य गुड़िक मध्य सरल वाक्य चिन्हट कर जेजे आसिले ओ लगे तो केवे सरल वाक्य हो पारियोनी हरि जदि हरि भल नाचिला जदि जेतेबेले सेतेबेले ये भी हबनी झड़ कमिबारु पिला माने निज निज घर को फेरले एटा होची गोटे सरल वाक्य ऑप्शन सी ओवर राइट आंसर। एबे देखिए हमें 18 नंबर देखिया पान बेपार करुथिया लोकटी अन्य ग्राम को गला एटा कोन कहया पानरा ग्रामांतर गला एटा तद्धित तद्धित कृदंत ए मध्य आपनकर पड़ जाउची जदि 10th रे आसी जो एटा केबे आइची 2021 22 रे आइची एपुर प्रश्न आ आसुनी आपनकर कारण पूरा से माने सिलेबस को फॉलो करू सिलेबस फॉलो कर आपन तद्धित कृदंत पाइबनी वाक्यांश काहाकू कुआ जाय वाक्यांश वाक्यर बुझा पड़ुता निर्दिष्ट अंश को वाक्यांश कुआ जाय ऑप्शन सी ओवर राइट आंसर। एबे देखिए हमें 20 नंबर प्रश्न एपरि आबरे हमें 182 टी प्रश्न आज करिया 182 टी रु आपनकर काहार केतो ठीक होची हमको हम कहिबे अक्षर अक्षय गोटे भल गीत गाइला एटा कोन गीत कोन एई वाक्य रे केउटी कर्म कर्म कोन कर्ता जहा करे ता ही कर्म ताले एटी गीत हो जाउची ऑप्शन केतरे ऑप्शन बी ओवर राइट आंसर। गोटे मात्र समापिका क्रिया वाक्य रे केउ प्रकार गोटे मात्र समापिका जानिछ तो समापिका क्रिया किए कार्यटी जोटी सरुथो आपण माने जदि देखिते सब्जेक्ट क्लास ताल निहाती जानितबे ताल एटा होची सरल वाक्य स्वामी और स्त्री स्त्री दुई जन तक आसिले दंपति आसिले एटा कोन दिसरे समास समास मध्ये आपण नवम क्लास रे अछि समास जदि देखिए जो वाक्यर अनुरोध भाव रे परिप्रकाश घटे जे अनुरोध करे अनुरोध सूचक एटा किछि बुझार अछि कि ऑप्शन डी हो जे कोनसी वाक्य रे समन्वित रूप को केउ वाक्य कुहा जाय ताले जे कोनसी वाक्य रो समन्वित रूप को हमें खंड वाक्य नहीं सॉरी खंड वाक्य कहूची जो सॉरी मिश्र वाक्य कहया ऑप्शन ए कोनसी एक निर्दिष्ट विषय रे ऊपर वक्तव्य प्रकाश पाउथिले वाक्य रे केउ वाक्य कुहा जाय विपरीत सूचक वाक्य गठन कला और प्रकाश उभय दृष्टि वाक्य केते प्रकार सर दुई प्रकार आज बजार पाखे एक गंडगोल होईची या कि प्रकार वाक्य ना विपरीत सूचक वाक्य ऑप्शन ए हो राइट आंसर। अप्रधान वाक्य सहित प्रधान वाक्य मिसिले ताकू कहे जे हमें जटिल वाक्य ऑप्शन बी। एबे देखिए हमें 29 नंबर प्रश्न सीरीजटा आज टिके बड़ होई पारे आपण मन पई कारण आसी जे आज प्रश्न 182 रु आपण खाता कलम धरि बसंतु एवं काहार केते ठीक होची निजे देखंतु आबे आगे करंतु तापर देखंतु कोडा ठीक होची कोडा भूल होची हम मध्ये कमेंट बॉक्स रे जणातु ए 182 टी बाद गोटे प्रश्न आपण को परीक्षा आसीबनी बाहर आपण निजे तो देखि पारे परीक्षा जतो प्रश्न आसीबो आपण परीक्षा देके आसीले एग्जाम हॉल रु आसी मिले पारे हमरो क्लास थिबो YouTube रे आपण देखि पारे आज की टाण खरा यह की प्रकार वाक्य ये होची विस्मय सूचक वाक्य एठी देखो एटर विस्मय सूचक रे लागि जाय आपण बुझी पारे प्रश्न विस्मय से केदाई पकेउनी सत कथा आपण कहबिनी जे पकेउ कारण मो देखुची 2-4 वर्ष न आपण माने भी फॉलो करिथबे प्रश्न आ विस्मय कारण चिन्ह रहि जाउची ना आपण चिन्ह रहले जान से पिला ठारू बुढ़ा पर्यंत समस्ते एठारे खाई पारिबे या को वाक्य पिला ठारू बुढ़ा पर्यंत समस्ते एठारे खाई पारिबे या होची को प्रकार वाक्य ए वाक्यटीर संक्षिप्त रूप होची आबाल वृद्ध समस्ते एठारे खाई पारिबे ऑप्शन सी ओवर राइट आंसर। जेजे आसीबे ओ आमे समस्ते खुशी हेबु एटा की प्रकार वाक्य जेजे आसीबे ओ आमे समस्ते खुशी हेबु या होची यौगिक वाक्य कोन ये होची यौगिक वाक्य रमेश को बिना ए काम होई पारियो नै जदि 32 नंबर प्रश्न देखिया रमेश को बिना ए काम होई पारियो नै एटा की वाक्य ना विशेषण जदि बिना सॉरी एटा बिना होची अवय एटा जे पिलाटी मारी जे से भूल मारची बिना होची अवय आज की टाण खरा या होची की विस्मय एटा फोन लागि जाय विस्मय सूचक वाक्य हम जदि देखिया 34 वाक्य रे व्यवहार करा जायथिबा पद गुडी को पारस्परिक संबंध को कोन कुआ जाय ना आसक्ति कुआ जाय आसक्तिर अन्य नाम होची पद विन्यास परस्पर निर्भरशील दुई बा तत्याधिक सरल वाक्य को समाहार योग्य होतिया वाक्य को कोन कुआ जाय ना यौगिक वाक्य कुआ जाय। एबे देखिया 36 नंबर प्रश्न देखिया 36 एई परि भाबरे हम 182 आज सॉल्व करिया प्रश्न को हमें उपयुक्त अर्थबोधक पद संहितार उपयुक्त समाहार को कोन कुआ जाय पद कुआ जाय आ कोन कुआ जाय जे कोनसी वाक्य रे थिया गोटे पद अन्य पद गुडीकर अर्थबोधक पई अपेक्षा कले ताहाको कोन कुआ जाय आकांक्षा कुआ जाय जणे जण को अपेक्षा कले आकांक्षा ही कुआ जाय
38 नंबर देखिया जदि दुई बा तत्यधिक परस्पर सापेक्ष खंडवाक्यर समन्वय केउं वाक्य गठित होइताय सारे जटिल वाक्य गठित होइताय। जानिबार इच्छा करुथिया व्यक्ति को कोन कह जाय जिज्ञासा। जानिबार इच्छा को जिज्ञासा, जानिबार इच्छा करुथिया व्यक्ति होची जिज्ञासु। ऑप्शन सी हम। नरहरि बाबू भल भाषण देई पारंती, एटा कर्तृवाच्य। नरहरि बाबू भल भाषण देई पारंती। एक बा एकाधिक पद मिलित होई मनर भाव को संपूर्ण रूपे प्रकाश कले ताहा कोन कह जाय, ताको वाक्य कह जाय। आ कोन कह जाय, एक बा एकाधिक पद मिलित होई मनर भाव को संपूर्ण रूपे प्रकाश कले ताको वाक्य ही कह जाय। समस्त वाक्यर समग्र क्रियायुक्त अंशटी को कोन कह जाय, कोन कह जाय रे, खंडवाक्य कह जाय। आ कोन कह जाय, ऑप्शन सी खंडवाक्य। एबे देखिया 43 देखिया एपरि भाबरे आमे आज 182 प्रश्न आसीची आपन पई। देखिया केतोटी ठीक होची आ कमेंट बॉक्स रे आपन जणेबे मध्ये हमकु। कालीर काम जदि आजि करूच तेबे आजिर काम एबे कर, या की प्रकार वाक्य, जटिल वाक्य की प्रकार रे, जटिल। ऑप्शन सी। आ देखिया 44 विष्णु उपासक माने खळ करताल बजाई नाम जप करूचंती। याकु जदि संपेक्षर कहिया समर्थबोधक शब्द द्वारा एटा हेची, माने वैष्णव माने संकीर्तन करूचंती। एटा कोठी समर्थबोधक शब्द द्वारा हेची। ए मध्ये आपन सिलेबस नाही, एटा 2017 रे पढितला, आपन देखि पारथबे। ई परि प्रश्न आ आसुनी आपन मानक एग्जाम। मांकर रंधा चालीची, एटा भाव्य वाच्य, कर्तृवाच्य ना क्रियावाच्य। एटा मांकर रंधा चालीची क्रियावाच्य। वाक्यर थिबा पद योजना और सौंदर्य को कोन कहा जाय ना आसक्ति। पदटा को जते हम सुंदर करी आसक्ति बा तार अन्य नाम जदि कहया पद विनाश। एटा को आपण 5 जो 46 टा प्रश्न कला हितरे एइटा प्रश्न आपण 5टी पाई सारियेनी आसक्ति रो। आज्ञा आपण मते टिके सहाय्य करंतु, एइटी देखु अनुरोध कला माने अनुरोध वाचक हे जिवो। मा रांधुचंती, एटा की वाक्य, मा जदि रांधुचंती एटा कर्तृवाच्य हबो। पान बेपारी जेटा पानरा कहितला एठी कुआइची सेही पानरा, ऑप्शन बी हो राइट आंसर। ए 50 नंबर प्रश्न देखिया हरि बिना मो भुवनेश्वर जाई परिबि नाही। बिना माने अव्यय तो आ अव्यय को अव्यय संयोजक ना वियोजक, आपण वियोजक अव्यय पाइबे। एबे देखिया हम जदि 51 नंबर प्रश्न, 50 टी प्रश्न सरिला। एबे हम देखिया 51 नंबर प्रश्न। 51 बिरजा भल नाच करि पारंती, एटा कर्तृवाच्य। बिरजा भल नाच करि पारंती कर्तृवाच्य। तांकर नियम मु पाली पारिबि नाही, तांकर नियम मु पाली पारिबि नाही, विपृति सूचक वाक्य। विपृति सूचक वाक्यटा हबो कि तांकर नियम मु पाली पारि नाही, तो नास्ति सूचक जे मारिची से भूल मारिची होय। नास्ति सूचक नाही पदटी आइले कोन बुझिया, नाही पदटी आइले क्रियापद परे, क्रियापद पूर्वरु, क्रियापद परे, ऑप्शन डी हो राइट आंसर। पे 54 बे देखिया 54 वाक्यर केउ थारे संबोधन पद। संबोधन पद मु कहितली प्रथमे मने एपरि प्रश्न आइतला, प्रथमे वाक्य पूर्वरु लागि परियो, परे मध्य लागि परियो, ऑप्शन डी। 55 देखिया आम साहित्य शिक्षक जने ज्ञानी व्यक्ति, एहा एक केउ प्रकार वाक्य। आम साहित्य शिक्षक जने ज्ञानी व्यक्ति गोटे समय के अछि, एटा सरल वाक्य, एटा कहयार कोन अछि। जहा करिया उचित ताहा कर, रेखांकन पदटी संपेक्षर कहले कोन हो, कर्तव्य। जहा करिया अछि वाक्यर थिया गोटे पद अन्य पद मानकर अर्थबोधक पाई करूथिया अपेक्षा को कोन कहा जाय, आपेक्षिक कहा जाय। गोटे वाक्य अन्य वाक्य अपेक्षा। हरि बाबू को बिना से कार्यटी हेबा सहज न, बिना लागिले माने आपण आखि बुझी की अव्यय माते। जति पछरे अव्यय केते प्रकार सेतोल तो जाने को प्रकार अव्यय, संयोजक कि वियोजक अछि, अव्यय पुनी सब प्रकार अछि। एबे देखिया 59 देखिया श्रीहरि कटक जीव, श्रीहरि कटक जीव कर्तृवाच्य। वीरभद्र बाबू परिया काटिथिले, काटिथिले एई वाक्य रे क्रियापदटी चिन्हित कर। काटिथिले होची क्रियापद। शिक्षक पिलानु पाठ पढाइले, एई वाक्य रे पाठ केउ प्रकार पद, पाठ होची मुख्य पद। शिक्षक कोन पढौचंती, पाठ। जेतल प्रश्न आसे काहा पढौचंती, पिला माने आइले गौण कर्म हबो। मुख्य कर्म तांकर होची पाठ, आ पिला माने होचंती गौण कर्म। गौड़ लोकटी को क्षीर देला, गौड़ लोकटी को क्षीर देला, ए वाक्य रे गौण कर्म कि लोकटी को, मुख्य कोन सारे क्षीर दवाटा काहा को देला, लोकटी को। इन उल्टे की प्रश्न पचातला। एबे देखिया 63 शिक्षक छात्रटी को बहिटे देले, एई वाक्य रे रेखांकित अंशटी केउ पद रे अछि, मुख्य कर्ता रे अछि। बहिटे अछि मुख्य कर्म, सॉरी मुख्य कर्म। वाक्य रे केउ ठारे
ଏଇଟା କେତେ ଥର ପଚାରୁଛି 64 ଦେଖନ୍ତୁ ବାକ୍ୟରେ କେଉଁଠାରେ ସମ୍ବୋଧନ ପଦ ରହିବ ଆରମ୍ଭ ରହିପାରେ ଶେଷ ରହିପାରେ ବାରମ୍ବାର ଆମେ କହୁଛୁ ଅପସନ ବି ଯଥାଶୀଘ୍ର ବିଜେ କରନ୍ତୁ ମଣିମା ଏଇ ବାକ୍ୟରେ କେଉଁ ପଦଟି ହେଉଛି ସମ୍ବୋଧନ ପଦ ମଣିମା ମଣିମା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖ ପରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ନା ନାଇଁ ଆରମ୍ଭରେ ହେଇପାରିବ ହେ ପ୍ରଭୁ ହେ ଈଶ୍ୱର ଏଇଠି ଯଦି କହିବା ଆମେ ଆଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରଖୁଛେ ମାନେ କଣ ରଖୁଛେ ସମ୍ବୋଧନ ପଦ ଆଗରେ ରଖୁଛେ ଏଠି ପଛରେ ରହିଛି ନା ନାଇଁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ବିଜେ କରନ୍ତୁ ମଣିମା ଏଠି ମଧ୍ୟ ପଛରେ ଆଜ୍ଞା ସେଠାରେ ଏତେ ଭିଡ଼ କାହିଁକି ହୋଇଛି ସମ୍ବୋଧନ ପଦ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଖି ଭଙ୍ଗା ଚୌକିଟିରେ ଏବେ ବି ଆଦର ଅଛି ଏଇ ବାକ୍ୟରେ ବିଶେଷଣ ପଦ କିଏ ଚୌକି ହଉଛି ବିଶେଷ ତାକୁ ବିଶେଷଣ କିଏ ତାକୁ ଇଏ କରୁଛି ନା ତା ଗୁଣ କଣ ଦେଖଉଛି ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗାଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ହଉଛି ବିଶେଷଣ ଏଠି ତାହେଲେ ବିଶେଷଣ ପଚାରିছে ନା ଭଙ୍ଗା ଦେଖିବା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ 9th କ୍ଲାସରେ ଅଛି ଆପଣ ଏଇପରି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ଆସୁନି ଆପଣ ସିଲାବସ ବାହାରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପକଉନି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିଥିବେ 26ର ପ୍ରଶ୍ନ 25ର ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା 68 ଏଇପରି ଭାବରେ ଆମେ ଆଜି କରିବା 182ର କାହାର କେତୋଟି ଠିକ ହେଲା ଆମକୁ ଦୟାକରି ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ କ୍ଲାସ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରନ୍ତୁ ଛୋଟ ମୋଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆମ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବଡ ବଡ ଚ୍ୟାନେଲ ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ହେଲେ ଆମେ ଯୋଉ ଛୋଟ ମୋଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କରୁଛୁ ଆମର ମଧ୍ୟ ଆମେ ବି କମ୍ପିଟିଟିଭ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ ହଉଛୁ ତା ସହିତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ କରୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ କ୍ଲାସ ଆମକୁ ନିହାତି ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା କୋଉଠି ଜଣେଇବେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିକି 68 ଦେଖିବା ବୋକା ଲୋକଟି କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ବୋକା ଲୋକଟି କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ଅଂଶଟିରେ କେଉଁ ପଦ এটা ବିଶେଷଣ ଲୋକଟି ହେଉଛି ବିଶେଷ ବୋକା ହେଉଛି ତାର ବିଶେଷଣ ବିଶେଷଣ ପଦର ବ୍ୟବହାର ବାକ୍ୟରେ କେଉଁଠାରେ କରାଯାଇଥାଏ ବିଶେଷ ପଦ ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇଥାଏ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଝିଅ ବୀଣା ମେଟ୍ରିକ ପଢୁଛି ଏଠାରେ କଣ ସମ୍ବଦ ମୁଖ୍ୟକର୍ତ୍ତା କଣ କହୁଛି ରେଖାଙ୍କିତ ଅଂଶଟି ମଧୁବାବୁଙ୍କର ସମ୍ବଦ ପଦ ସମ୍ବଦେ ଷଷ୍ଠୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖିଆପିଆ କରାଯାଏ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯଦି ଖିଆପିଆ କରାଯାଏ ଏଠି ଦଉଛି ଅପସନ ବି ଅଧିକରଣ କାହିଁକି ସ୍ଥାନାଧିକରଣ ନା ସମୟାଧିକରଣ ନା ବିଷୟାଧିକରଣ ସମୟାଧିକରଣ ଦେଇଛି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣ ଯଦି ଅଧିକରଣ ପଢିଥିବେ ଅଧିକରଣ କୋଉ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ଯଦି 9th କ୍ଲାସରେ ପଢିଥିବେ 10th ରେ ତ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ଲାଗୁଥିବ କେଉଁ ବାକ୍ୟଟି ଏକ ନାସ୍ତି ସୂଚକ କିଏ ଯିଏ ନାହିଁ କହେ ସେ ନାସ୍ତି କିଏ ନାହିଁ କହୁଛି ଆପଣ କୋଉଠିକୁ ଯିବେ ଯେ ଇଏ ତ ନାସ୍ତି ନୁହଁ ଏଟା ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ହେଇଗଲା ମୁଁ କାଲି ସେଠାକୁ ଯିବି ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିପାରିବି ପାରିବନି ବୋଲି କହିଲା ସେ ହୁଏତ ଏଠାକୁ ଆସିପାରେ ଏଇଟା ସେ ଏଠାକୁ ଆସି ପାରିବନି ବୋଲି କହିଲା ଅପସନ ସି ବୈଶାଳୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ଭଲ ପଢୁଛି ଏବଂ ଗୀତ ଭଲ ଗାଉଛି ଏହା କୋଉ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଏ ଯୌଗିକ ଓ ଏବଂ ଏଟା ସବୁ ଲାଗୁଛି ଦୟାକରି ତୁମେ ଟିକେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବ ଦୟାକରି ତମେ ଟିକେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବ କଣ କରୁଛି ରେ ଏଇ ବାକ୍ୟରେ ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛି ଦୟାକରି ଟିକେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବ ଅପସନ ଡି ହବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଏକ ସଂଯୋଜକ ଅବୟବ ସଂଯୋଜକ ନାହିଁଟା ତ କେବେ ହବନି ଏବଂ ହବନି କଣ ହବ ରେ ଏବଂ ନା ହଁ ନା ଇତ୍ୟାଦି ଏବଂ ମୋର ବାହାଘରକୁ ସେ ଆସିପାରିବନି ବୋଲି କହିଲା ଇଏ ହଉଛି ନାସ୍ତି ସୂଚକ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସଂଯୋଜକ ଅବୟବ ନୁହେଁ ଏବଂ ଓ ଏଇଟା ତ ହବ ଏବଂ ତ ହବ ଓ ତ ହବ ଏବଂ କାହିଁକି ହେଇପାରିବନି ଯଦି ଦେଖିବା 78 ଯେକୌଣସି ବାକ୍ୟରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସୂଚନାଟି ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଥିଲେ ତାହାକୁ ନାସ୍ତି ସୂଚକ କହିବା ନାସ୍ତିର ଭାବକୁ ଦେଇଥିଲେ ଅପସନ ଏ ଏବେ ଦେଖିବା 79 ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷକୁ ଭାରତର କିଏ ବା ନ ଜାଣେ ଏଠି କଣ ଦିଆହେଇଛି ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷକୁ କିଏ ବା ନ ଜାଣେ ସମ୍ମତି ସୂଚକ ଏଠି ସମସ୍ତେ ସମ୍ମତି କରୁଛନ୍ତି ବାକ୍ୟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଉଥିଲା ତାହାକୁ କଣ କହିବା ତାକୁ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ କହିବା ଅପସନ ସି ତୁମେ ଆଜି ଆସିବ ତ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ତୁମେ ଆଜି ଆସିବ ତ ଅପସନ ଏ 82 ଯଦି ଦେଖିବା ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଜନନେତା ବୋଲି ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜନତାଙ୍କୁ ଜଣା ଏହା କୋଉ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଏହା ହଉଛି ଆମର କୋଉ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟରେ ବିବୃତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଅପସନ ସି ଆସକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ କଣ ବୋଲି କହିବା ଆସକ୍ତିକୁ ଏଇଟା କେତେ ଥର ପଚାରୁଛି ଆସକ୍ତିର ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି ପଦ ବିନ୍ୟାସ ଆସକ୍ତିର ଅର୍ଥ କଣ ବୁଝାଯାଏ ଆସକ୍ତିର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆମେ ବାକ୍ୟଟିକୁ ଠିକ କ୍ରମରେ ପଦ ଯୋଜନା କରିବା ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ ବାକ୍ୟଟିକୁ ଠିକ ଭାବରେ
କ୍ରମରେ ପଦ ଯୋଜନା କରିବା। 85 ଦୁଇଟି ସରଳ ବାକ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବାକୁ ଯେଉଁ ପଦର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ତାହାକୁ ଆମେ ବିଶେଷଣ ନା ବିଶେଷ୍ୟ ନା କ'ଣ କହିଥାଉ ରେ? ନା ଅବୟ। ଅବୟକୁ ଯୋଡ଼ିଥାଏ। ଅପସନ୍ ସି ଏଟା ହବ। ଅପସନ୍ ବି ଏ ନୁହଁ, ଏଟା ଅପସନ୍ ସି ହବ। 86 ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଅବୟଟି ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଗଠନର ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ? କୋଉ ଅବୟଟି ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଗଠନର ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ? ସଂଯୋଜକ ଅବୟ। ବାକ୍ୟରେ କେଉଁଠାରେ ନ ବସିଥାଏ? ବାକ୍ୟରେ କେଉଁଠାରେ ନ ବସିଥାଏ? କ୍ରିୟାର ପୂର୍ବରୁ। ବାକ୍ୟରେ ବୁଝା ପଡୁଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶକୁ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତୋଟି ପଦ ସଂହିତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବାକ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶକୁ ପଦ ସଂହିତା ବାକ୍ୟାଂଶ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶକୁ ବୁଝେଇଲେ ବାକ୍ୟାଂଶ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗଠନାତ୍ମକ ବାକ୍ୟ ରୂପରେ ଅଂଶବିଶେଷ ନୁହେଁ? କୋଉଠି? ନା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟଟି ନୁହେଁ। ଯୌଗିକ, ନାସ୍ତି, ସରଳ, ଜଟିଳ। ଏଇଟା ସରି ନାସ୍ତି ସୂଚକ, ଏଇଟା ହବ ନାସ୍ତି ବାକ୍ୟ। ନାସ୍ତିଟା ଏପଟେ ଆସିବନି ନା, ଏପଟେ। ଆଜ୍ଞା ମତେ 50 ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଇଏ ହଉଛି ଆଦେଶ ନୁହଁ, ଅନୁରୋଧ। ଅପସନ୍ ବି ହବ, ଅନୁରୋଧ ହବ। ହେଲା। ସୀତା ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢେ ଗୀତା ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢେ। ଏହି ବାକ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ କହିଲେ ସୀତା ଗୀତା ଉଭୟ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢନ୍ତି। ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବାରେ? ତାକୁ ଆମେ ସମାସ କହିପାରିବା ନା କ'ଣ କହିପାରିବା? ତାକୁ ଆମେ ସମାସ କହିପାରିବା। ବାକ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ବୁଝାଇବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ କ'ଣ ହୁଏ? ଯଦି ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ସମ୍ବନ୍ଧ କ'ଣ ବୁଝାଇବା? ବାକ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିର ସମ୍ବନ୍ଧ ବୁଝାଇବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ବନ୍ଧ କ'ଣ ହୁଏ? ତାକୁ ଆମେ ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହବ। ବାକ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ ପଦ କୁହାଯାଏ। ଅଂଶକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ କହିଦେଲେ ପଦ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା 94 ଯେ ଦେଖିବା, ବାକ୍ୟ ହେଉଛି କାହାର ଉପଯୁକ୍ତ ସମାହାର? ବାକ୍ୟ ହେଉଛି କାହାର ଉପଯୁକ୍ତ ସମାହାରରେ? ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅର୍ଥବୋଧକର ପଦ ସଂହିତା। ହେଲା। ଏକ ବା ଏକାଧିକ ପଦ ମିଳିତ ହୋଇ ମନର ଭାବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଏକ ବା ଏକାଧିକ ହେଇ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ବାକ୍ୟ କହିବା। କ'ଣ ପଦ ଯଦି ମିଳିତ হয়। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାଗିକ କ୍ରିୟା ଥିଲା ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ କହିବା? ତାକୁ ସରଳ ବାକ୍ୟ କହିବା। ସରଳ, ଯୌଗିକ, ଜଟିଳ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ କ୍ଲାସ ଅଛି ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାକ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାର ବିଭକ୍ତ? ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି କେତେ ପ୍ରକାରରେ? 4 ପ୍ରକାର। ସରଳ, ଯୌଗିକ, ଜଟିଳ, ମିଶ୍ର। ଗୋଟିଏ ସରଳ ବାକ୍ୟରେ କେତୋଟି ସମାଗିକା ଥାଏ? ଗୋଟିଏ ଥାଏ ମାତ୍ର। କେତୋଟି ଥାଏ? ଆମ କଲୋନୀରେ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଲାଇନ କଟିଯାଏ। ଏହା କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? ଆମ କଲୋନୀରେ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ଏଟା ହେଉଛି ସରଳ ବାକ୍ୟ। ବାକ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଅଂଶ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଂଶକୁ ମିଶାଇ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କରାଯାଉଥିବା ଅବୟକୁ କେଉଁ କୁହାଯାଏ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ ସଂଯୋଜକ ଅବୟ କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ ବି। ଏବେ 100ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ସରିଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଆଉ କରିବା 82 ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମେ 82ଟି ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ ଆପଣଙ୍କର କେତୋଟି ଠିକ ହେଲା, କେତୋଟି ଭୁଲ ହେଲା। ଏଇତିକ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆସିବନି। 101 ଯଦି ଦେଖିବା ଏବେ 101 ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ। ଜୟନ୍ତ ଓ ଦିନେଶ ପାଠ ପଢିଲେ। ଏହା କୋଉ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? ଶିକ୍ଷକ ପାଠ ପଢାଇଲେ ଆଉ ଜୟନ୍ତ ଇଏ ପଢିଲେ। ଇଏ କୋଉ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟରେ? ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ଯେକୌଣସି ବାକ୍ୟର ସର୍ବନିମ୍ନ ଏକକକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯେକୌଣସି ବାକ୍ୟର ସର୍ବନିମ୍ନ ଏକକକୁ ପଦ କୁହାଯାଏ। ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ମତେ କହିଲେ ଯେ ପଦ୍ମଜାକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଡାକି ଦିଅ। ଏହା ଭିନ୍ନ ଭାବରେ କହିଲେ କ'ଣ ହବ? ନା ପଦ୍ମଜାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଡାକିବାକୁ ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ମତେ କହିଲେ। ଏଥିରେ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି? ଉକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନର ନିଆଯାଇଛି। ଅପସନ୍ ବି। ଏବେ ଦେଖିବା 104 ନମ୍ବର। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟିରେ ଏକ ବାକ୍ୟ ପଦବାଚ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରିବ? ଏଠି କାହାକୁ କରାଯାଇ ପାରିବ ଆମେ ପଦବାଚ୍ୟ? ଅପସନ୍ ଡି। ବିନୟଙ୍କ ପାଠ ଉଡୁଛି। ହରିବାବୁ ବଜାର ଗଲାବେଳେ ଉମା ଗୁଡ଼ି ଉଡାଉଥିଲା। ଏଇ ବାକ୍ୟରେ ଉମା ଗୁଡ଼ି ଉଡାଉଥିଲା କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? ଯଦି ଉମା ଗୁଡ଼ି ଉଡାଉଥିଲା ଏଟା ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। ହରିବାବୁ ଯେତେବେଳେ ବଜାର ଗଲେ ସେ ଉମା ଗୁଡ଼ି ଉଡାଉଥିଲା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ସମଗୋଷ୍ଠୀ ନୁହେଁ ବା ଅଲଗା? ଏଠି ମିଶ୍ର, ଜଟିଳ, ସରଳ ତ ହେଇଯାଉଛି। ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଏପଟେ ଆସିଯାଉଛି। ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟତଃ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନୁହଁ। ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ପଦ ଯୋଜନାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ପଦ ଯୋଜନାକୁ ଆଶକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଚୌକିଟି ପବନରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। କ'ଣ କହୁଛି? ଚୌକିଟି ପବନରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏଇ ବାକ୍ୟଟି ପଦବାଚ୍ୟ ନୁହେଁ। କ'ଣ ପାଇଁ? ନା କର୍ତ୍ତାର ଯୋଗ୍ୟତା କର୍ମ ନଥିବାରୁ। ଅପସନ୍ ସି। ବାକ୍ୟକୁ ସମାପ୍ତ କରାଯାଉଥିବା କ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବାକ୍ୟକୁ ଯିଏ ସମାପ୍ତ କରେ ତାକୁ ସମାପିକା କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ ବି। ଏବେ 110 ଦେଖିବା।
ଯେକୌଣସି ବାକ୍ୟର ସମନ୍ୱିତ ରୂପକୁ କେଉଁ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ? ଯେକୌଣସି ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ନା ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ କହିବା। ମୋ କଥା ଶୁଣି ଶ୍ରୀହରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ମୋ କଥା ଶୁଣି ଶ୍ରୀହରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ଏଠାରେ କଣ ଶ୍ରୀହରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ଏଇ ବାକ୍ୟର ବାକ୍ୟାଂଶ କିଏ ନା ଶ୍ରୀହରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହବାଟା ବାକ୍ୟାଂଶ। କେବଳ ଯେକୌଣସି ଶବ୍ଦକୁ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ତାହା ପଦବାଚ୍ୟ ନ ହେବାର କାରଣ କଣ? ଆମେ ଯେକୌଣସି କଲେ କଣ ବି ହବନି, ପଦର ଅନ୍ୟ ନାମ ପଦ୍ୟ ସଂହିତା ରହୁଥିବାରୁ। ଅପସନ ସି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟରେ ଯାହା ବିଷୟରେ କିଛି କୁହାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଯାହା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଥାଏ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଥାଏ। କୌଣସି ବାକ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ଯାହା କୁହାଯାଏ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ଏବେ 114 ରୁ 125 ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମ ପିଡିଏଫ୍ ଅଛି। ଆ ପରେ ଯୋଉ ଫଟୋଟା ଥିଲା ଆମର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ 125 କୁ ଆସିଲେ। 125 ରେ କଣ ଦେଇଛି? ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟର ସମନ୍ୱିତ ରୂପକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଏଇଟା ପୁଣି ପଚାରିଛି। ଯେକୌଣସି ବାକ୍ୟର ସମନ୍ୱିତ ରୂପକୁ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କଣ କୁହାଯାଏ ରେ? ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସକର୍ମର କ୍ରିୟା ଥାଇ ବାକ୍ୟରେ କର୍ମପଦ କେଉଁଠାରେ ରହି ବସିଥାଏ? ସକର୍ମରେ କ୍ରିୟା ଥାଇ ବାକ୍ୟରେ କ୍ରିୟାପଦ କେଉଁଠାରେ ବସିଥାଏ? କେଉଁଠାରେ ବସିଥାଏ ରେ? ନା କ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ବିବୃତି ବା ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଦଉଥି ମାନେ ବିବୃତି ସୂଚକ ହେଇଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଆସିବେ ତେବେ ମୁଁ ସେଠାରେ ଯିବାକୁ ରାଜି ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଆସିବେ ମୁଁ ସେଠିକି ଯିବାକୁ ରାଜି ଅଛି। ଏଠି ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ହଉଛି। ଯଦି 129 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଆମେ, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଏକ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟର ଉଦାହରଣ? ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଏକ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟର ଉଦାହରଣ? ଏବଂ ମାନବ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ବହି ନେଇଗଲା। ଏଇଟା ହେଲା ଆଉ କୋଉଟା? 130 ଦେଖିବା। ସେଠାରେ କହିକି ଯାଅ ନାହିଁ। ସେଠାକୁ କେହି ବି ଯାଅ ନାହିଁ। ସରି, ସେଠାରେ ଏଟା ଟିକେ ପିଡିଏଫ୍ ଟା ଆମର ଦେଖାଉନି ଠିକ ତ। ସେଠାକୁ କେହି ବି ଯାଅ ନାହିଁ ତ ନାସ୍ତି ସୂଚକ। ଏଟା କଣ ଦେଖିବା? ନାହିଁ ଲାଗିଛି ମାନେ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ହବ। ଏଇଠି ନାହିଁ ଲାଗିଲି। ବିଜୟ କଲିକତା ଯିବ। ବିଜୟ କଲିକତା ଯିବ, ଏଟା ହଉଛି କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ। ଏବେ ଦେଖିବା 132 ନମ୍ବର। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏହିପରି ଭଲ ପାଇବା ଥିଲେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମାର ଧରିକି ଆସିବୁ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଠି ଏକ ଭାବବାଚ୍ୟ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଠି ଏକ ଭାବବାଚ୍ୟ? ଭାବବାଚ୍ୟ କିଏ ରେ? ଭାବବାଚ୍ୟ ହଉଛି ମାଙ୍କର ରନ୍ଧା ଚାଲିଛି। ଯେକୌଣସି ଦୀର୍ଘ ବାକ୍ୟକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଧାରାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ ବାକ୍ୟକୁ ଟିକେ ଛୋଟ କରିଦେଲେ ବାକ୍ୟ ସଂକ୍ଷେପଣ କୁହାଯାଏ। ଅତି ଅଧିକ ବକ୍ତବ୍ୟ ସ୍ୱରୀନ ନୁହେଁ। ସ୍ୱରୀନ ନୁହେଁ କଣ କହିଲେ? ଆମେ ଯଦି ଅଧିକ କଥା କହିବା ଏଟା ହଉଛି ସନ୍ଧି ନା କଣ ଏଟା ବୁଝଉଛି? ଆମକୁ ଏଟା ସନ୍ଧି କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଯାହା କରିବା ଉଚିତ ତାହା ହିଁ କର। ଯାହା କରିବା ଉଚିତ ତାହା ହିଁ କର। ଏଇ ଉକ୍ତିକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର। ଏଟା କଣ? କୃଦନ୍ତରେ କୁହାଯାଇଛି। 136 ଦେଖିବା। ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଏ ବାକ୍ୟରେ ଉପସର୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଲେ କଣ ହେବ? ସାହିତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ। ସେ ସାହିତ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନୀ। କଣ ହବ ରେ? ସେ ସାହିତ୍ୟରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅଟନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ ମୁଁ ଆଜି ପାଠ ପଢାଇବାକୁ ଆସିବି। ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର କହିଲେ ଶିକ୍ଷକ ଆଜି ପାଠ ପଢାଇବେ ବୋଲି କହିଲେ। ଏହା କୋଉଠି ହେଇଛି? 137। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଉକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଦେଖିବା 138 ଦେଖିବା। 138 ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଠି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ? କେଉଁଠି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ? ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା, କେଉଁଠି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଆଙ୍କ ଭିତରୁ ଯୋଉଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ଲାଗିଛି ସେଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଅପସନ ବି ହବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। 139 ଦେଖିବା। 139 ସମ୍ବୋଧ ପଦରେ ଅବସ୍ଥିତ ବାକ୍ୟରେ କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ସମ୍ବୋଧ ପଦରେ ଅବସ୍ଥିତ ବାକ୍ୟ ସମ୍ବୋଧିତ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ପାପ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଦଣ୍ଡ ପାଆନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପାପ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଦଣ୍ଡ ପାଆନ୍ତି। ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବା, ପାପୀ ମାନେ ଈଶ୍ୱର ପାଖରେ ଦଣ୍ଡ ପାଆନ୍ତି। 140 ର ଅପସନ ବି ହବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଠି ଏକ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଅଟନ୍ତି? ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କିଏ ରେ? ଏଇଠି ଯୋଉଠି ବିସ୍ମୟ ଚିହ୍ନ ଲାଗିଛି ଆର ଜାଣିଦବ। ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଦେବେ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଏକ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଅଟେ? ଯୌଗିକ କିଏ ରେ? ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କିଏ? ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟରେ କଣ ଲାଗେ ରେ? ଏବଂ ଦେଖିଦବ। ସେମାନେ ଆସିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ ମିଶି କରି ଗଲି। ଅପସନ ସି। 43 ଦେଖିବା। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ଟିଙ୍ଗି ଟିଙ୍ଗି ହୁଏ ତାକୁ କେଉଁ ଆଦର କରନ୍ତି ନାହିଁ? କିଏ ତାକୁ କେହି ଆଦର କରନ୍ତି ନାହିଁ। କୋଉ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ?
ନା ୟାକୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଟିଙ୍ଗା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କେହି ଆଦର କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯଦି ସମ୍ପେକ୍ଷର ଲେଖିବେ। ଏବେ ଦେଖିବା 144 କଣ କହୁଛି? ତୁମେ ଆସନ୍ତା କାଲି ଆମ ଘରକୁ ଆସିବ କି? ତୁମେ ଆସନ୍ତା କାଲି ଆମ ଘରକୁ ଆସିବ କି? କୋଉ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ନା ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସୂଚକ ଇଏ ଦଉଛି। କଣ ଦଉଛି ରେ? ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସୂଚକ। ତୁମ ଛଡା ମୁଁ କସ୍ମିନ କାଳେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। କସ୍ମିନ କାଳେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇପାରିବି। ଇଏ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ନାହିଁ କରିଦଉଛି। ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତିର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତିର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ହଉଛି ନାସ୍ତି ସୂଚକ। ଆମେ ଦେଖିବା 147 ସେଇ ମହିଳାଙ୍କ ମଥାରେ ଗୋଟିଏ ସିନ୍ଦୁର ବିନ୍ଦୁଟିଏ ଶୋଭା ପାଉଛି। এই ବାକ୍ୟକୁ ସମ୍ପେକ୍ଷର କଲେ କଣ ହବ? ଯଦି এই ବାକ୍ୟକୁ ଛୋଟ କରିଦେବା କଣ କହିବା ତାକୁ? ନା ସେଇ ମହିଳାଙ୍କ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ବିନ୍ଦୁଟିଏ ଶୋଭା ପାଉଛି। ଅପସନ ସି। ବିମଳା ଶ୍ରେଣୀକୁ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଲା ଓ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ ଗାଳି ଶୁଣିଲା। ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ସଠିକ ସରଳ ବାକ୍ୟ ରୂପରେ କରିବା କଣ ହବ ରେ? ସଠିକ ଯଦି ବିମଳା ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିବାରୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ ଗାଳି ଶୁଣିଲା। ଅପସନ ଡି। 149 କୌଣସି ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରି ଯଦି ତାକୁ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ଯଦି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବାକ୍ୟର ରୂପାନ୍ତର କହିବା। କୌଣସି ଦ୍ୱିକର୍ମକ କ୍ରିୟାରେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମର ବାକ୍ୟରେ କେଉଁଠାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଦ୍ୱିକର୍ମିକର କଣ ଗୌଣ କର୍ମ ପରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଅପସନ ବି ହବ। ଏବେ ଦେଖିବା 151 ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଏଇଟା କଣ? ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ ଦଉଛି ରେ? ସାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ହଉଛି ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ରଘୁନାଥଙ୍କର ମୁମ୍ବାଇ ଯିବା ହେବ। ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? ଆମେ ଯଦି ରଘୁନାଥଙ୍କର ମୁମ୍ବାଇ ଯିବା ହଉଛି କର୍ମବାଚ୍ୟ। ତାଙ୍କର କର୍ମ ଗୋଟେ କରିବେ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟକୁ ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟକୁ ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରି ବାକ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର। ଯେଉଁ ପତି ପତ୍ନୀ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ହେଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗର ଭାଇ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ଏଠାରେ ବାକ୍ୟଟିକୁ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏଠାରେ ଆସିଥିବା ଦମ୍ପତି ମୋ ସାଙ୍ଗର ଭାଇ ଆଉ ଭାଉଜ। ଏଠାରେ କଣ କୁହାଯାଇଛି? ଯଦି 54 ଦେଖିବ ବାକ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର ହେଇଛି। କଣ ହେଇଛି ଏଠି? ଏଠି ବାକ୍ୟ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଛି। ଅପସନ ବି ହବ ଏଠି ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ତାକୁ ତୁମେ ଜାଣିଛ କି? ତାକୁ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ପଚାରିଛି ବା। ସତରେ ଏ ଘରଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଚିହ୍ନଟି ଲାଗି ଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଦେଖିଥିଲେ। ମୁଁ କଲମ ଆଣି ଦେଖିଲି। ମୁଁ କଲମ ଆଣି ଦେଖିଲି। ଏଠାରେ କଣ ଦେଇଛି? ମୁଁ କଲମ ଆଣି ଦେଖିଲି। ସରଳ ବାକ୍ୟ। এটা হচ্ছে কোন অপশন কোন হব রে? অপশন সি হব রাইট আনসার। এটা হচ্ছে কোন সরল বাক্য। 58 যদি দেখিয়া 58 হচ্ছে ଚାଲୁଥିବା ଗାଡିରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ବିପଜ୍ଜନକ ଅଟେ। ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ସମ୍ପେକ୍ଷରେ କହିଲେ କଣ ହବ? এই ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ସମ୍ପେକ୍ଷରେ କହିଲେ ଚଳନ୍ତା ଗାଡିରୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ବିପଦଜନକ ହବ। ଅପସନ ଡି ହବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଏକ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ? ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ? ଯିଏ ବିସ୍ମୟ ଚିହ୍ନ ଦିଏ ଏଇଠି ଦେଖ ଦେଇଛି ଅପସନ ବି। ଆଉ କିଛି ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବିସ୍ମୟ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେଲେ ମାନେ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ସେ ହେଇଗଲା। ଏବେ 160 ଦେଖିବା। ଲଙ୍କାରେ ହରି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହା କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ନାହିଁ ମାନେ ନାସ୍ତି ସୂଚକ। ଆଖି ବୁଜି ମାରିଦବ। ଅପସନ ସି। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ହଉଛନ୍ତି ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ। 160 ଗଲା। ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଜମା 22ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। କ୍ଲାସ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସରିଯିବ। ଚକ୍ରଧର ବଜାରରୁ ଯାଇ ମାଛ ଆଣିଲା। এই ବାକ୍ୟଟିକୁ ଯୋଗୀୟ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କଲେ କଣ ହବ? ଚକ୍ରଧର ବଜାରକୁ ଯାଇ ମାଛ ଆଣିଲା। ଚକ୍ରଧର ବଜାରକୁ ଗଲା ଓ ମାଛ ଆଣିଲା। ଆମ ପଡୋଶୀ ଗ୍ରାମରେ ବେପାର କରୁଥିବା ଲୋକେ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି। এই ବାକ୍ୟକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲେ କଣ ହବ? ଆମ ପଡୋଶୀ ଗ୍ରାମରେ ଅନେକ ବେପାରୀ ଅଛନ୍ତି। ଅପସନ ବି ହବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଗିରିପଥ ଭାବରେ ଖାଇବର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା। ଏହାକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲେ ଖାଇବର ଦୀର୍ଘତମ ଗିରିପଥ। ଏହାକୁ କୋଉ ହିସାବରେ ଆମର କୁହାଯାଇଛି? ସାର୍ ତଦ୍ଧିତ ହିସାବରେ କୁହାଯାଇଛି। ଆପଣ ତଦ୍ଧିତ କୃଦନ୍ତ ସବୁ 9th କ୍ଲାସରେ ଅଛି। ପଢିଥିବେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ମାନସ ଓ କଲ୍ୟାଣ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲେ ମାନସ ଓ କଲ୍ୟାଣ ଉଭୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା କଣ ତଦ୍ଧିତ ନା କୃଦନ୍ତ? ଇଏ ହଉଛି ସମାସ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ଜିଦ୍ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହାକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲେ ଜିଦଖୋର ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକ ନାପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏହା କୋଉ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? ଏହା ହଉଛି ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ।
ଏବେ ଦେଖିବା 167 ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଯଦି ଦୋକାନୀ କହିଲା ମୋ ପାଖରେ ଅଟା ନାହିଁ, ଏହା ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲେ ତା ପାଖରେ ଅଟା ନାହିଁ ବୋଲି ଦୋକାନୀ କହିଲା, ଏହା କୋଉ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? ଏହା ହଉଛି ଉକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବାକ୍ୟ। ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବୟ ବାକ୍ୟରେ କେଉଁଠାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବୟ ସମ୍ବୋଧିତ ପଦର ପରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଅପସନ ଡି ହବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଗଠନ କଳା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛେ। ଚାରି ଭାଗରେ ଏକ ଅପସନ ଦେଇନି 169 ର ଅପସନ ବି 5 ଭାଗରେ ସରଳ, ଯୌଗିକ, ଜଟିଳ, ମିଶ୍ରିତ। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି ସରଳ ବାକ୍ୟ। ଏବେ ଦେଖିବା 171। 171 ଦେଖିବା ଯଦି ଆମେ ରାଧାଶ୍ୟାମଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଭାଷଣ ଭଲ ହୁଏ। ଏଇଟାରେ କଣ ଦେଇଛି? ରାଧାଶ୍ୟାମଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଭାଷଣ ଭଲ ହୁଏ କର୍ମବାଚ୍ୟ, ସେ ଗୋଟେ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ମହେଶ୍ୱର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତା ସାଙ୍ଗ ଗୋପାଳ ସହିତ ଭେଟ ହେଲା। ମହେଶ୍ୱର ତା ସାଙ୍ଗ ସହିତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭେଟ ହେଲା। ଅପସନ ବି କରିବା, ତାକୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। 23 ଦେଖିବା ଯାହାର ଆଦମ ଅଭିଜ୍ଞତା ନଥାଏ ସେ ଅନେକ ଯୁକ୍ତି କରେ। ଯେ କିଛି ଜାଣିନଥାଏ ସେ ଅଧିକ ଯୁକ୍ତି କରେ। ଏଟା ହଉଛି ଯିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନଭିଜ୍ଞ ସେ ଅନେକ ଯୁକ୍ତି କରେ। ଅପସନ ଡି ହବ। 174 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଯଦି 74 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ମିନତି ତା ସାଙ୍ଗକୁ କହିଲା ଦୟାପୂର୍ବକ ମତେ ତୁମର ନାଲି କଲମଟି ଦିଅ। ଏଇ ଉକ୍ତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ କଣ ହବ? ଏଇ ଉକ୍ତିକୁ ଆମେ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନାଲି କଲମଟି ଦେବାକୁ ମିନତି ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଅନୁରୋଧ କଲା। ଅପସନ ସି। ଏବେ ଦେଖିବା 175। ଯାହାର ଆଳସ୍ୟ ସ୍ୱଭାବ ସେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ପାଏ। ଏଟା ହଉଛି ଅଳସୁଆ ଦୁଃଖ ପାଏ ନା କଣ କିରେ? 175 ହଉଛି କଣ? ଅଳସୁଆ ଅନେକ କଷ୍ଟ ପାଏ। ଅପସନ ସି 175। 176 ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ସତ୍ୟ କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ପ୍ରଶଂସାର ହକଦାର। ଏଇ ବାକ୍ୟଟି ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲେ କଣ ହବ? ଏଇଟାକୁ ସତ୍ୟବାଦୀ କେବଳ ପ୍ରଶଂସାର ଅଧିକାରୀ। ଅପସନ ବି ହବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ହୃଷିକେଶ ଗାଡି ଚାଳନା ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା ଚଳାଏ ନାହିଁ। ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବାକ୍ୟରେ କହିଲେ କଣ ହବ? ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ହୃଷିକେଶ ଗାଡି ଚଳାଇବା ଜାଣେ କିନ୍ତୁ ଚଳାଏ ନାହିଁ। ଅପସନ ଏ ହବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। 178 ନବଘନ ଦ୍ଵାରା ଖିଆ ଯାଇଥିଲା। ନବଘନ ଦ୍ଵାରା ଖିଆ, ଏଇ ବାକ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତା କିଏ? କର୍ତ୍ତା ହଉଛି ନବଘନ। ଅପସନ ଏ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। 178 ର ଶ୍ରୀହରି ବଜାରକୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ମାଛ ଆଣିଲା। ଏଠି ଶ୍ରୀହରି ଯୋଉ ବଜାରକୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ମାଛ ଆଣିଲା, ଏଠି ହଉଛି ଭଲ ମାଛ ଆଣିବା ଏଇଟା କୋଉ ପ୍ରକାର କର୍ମ? ସରି, ଏଠାରେ କର୍ମ କିଏ? ସାର୍ ମାଛ। ବାକ୍ୟର ସାଧାରଣତଃ କର୍ତ୍ତାର ସ୍ଥାନ କେଉଁଠାରେ? ବାକ୍ୟର ସାଧାରଣତଃ କର୍ତ୍ତାର ସ୍ଥାନ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଥାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା 181 ଆଉ 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କର। ହରିବାବୁ କେଉଟ ପାଖରୁ ମାଛ ଆଣି ଆସିଲେ। ଏଇ ବାକ୍ୟରେ ମାଛ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପଦ? ଏଇ ବାକ୍ୟରେ ମାଛ ହଉଛି କର୍ମପଦ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପଦଟି ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ରହେ? ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ କିଏ ରହେ? ନା କ୍ରିୟା ରୁହେ। ଆଜି ଆମେ 182ଟି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। 182ରୁ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କର କେତେଟି ଠିକ ହେଲା ଆମକୁ ନିହାତି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବେ। ଆପଣଙ୍କର କେତୋଟି ଠିକ ହେଲା ଆମକୁ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମକୁ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କ୍ଲାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ଲାଇକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଜଣାନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।